اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو حل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کے اس سبق میں پارہ نمبر 1 الف لام میم پارے میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں تلاوت کے دوران ان کو ہم ہجا کریں گے اور سیکھیں گے۔ 6 سے 7 وہ مشکل الفاظ ہیں جو ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تاکہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہم شروع کریں سورۃ البقرہ سے تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، 26 نمبر آیت جو شروع ہو رہی ہے ان اللہ سے۔ وہاں دیکھیں اگلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یا، اور یا کے نیچے کھڑی زیر اور مد ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا کے نیچے کھڑی زیر اور مد ہے تو یا کو نیچے کی طرف ہم نے زیادہ کھینچنا ہے۔ مد اور کھڑا زبر اوپر ہوتا، یہ جو کھڑا زبر ہے جس پر پین کا میرا یہ ہے نشان، تو یہ اوپر ہوتا تو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، لیکن یہ نیچے ہے تو یا کو ہم نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ہاں نکالیں، لا یستحیی، یا کو نیچے کھینچا، یا کھڑی مد زیر ان اللہ لا یستحیی۔ بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ اس کو ای پڑھتے ہیں، لا یستحیی، حمزہ کو نیچے کھینچتے ہیں، حمزہ نہیں ہے یہ یا ہے، کوشش کریں سیکھنے کی۔ لا یستحیی، یہ لفظ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ یہ اگلا لفظ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے، 54 نمبر آیت ہے، اس میں دیکھیں یہ لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں با کے بعد الف ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں با کو تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں کہ خالی الف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ خالی الف ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ با کو ڈائریکٹ ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے اور تا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم نے جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ با تا زیر بیت، تا زیر تی، بیتی، ڈائریکٹ با کو تا کے ساتھ ملائے، الف کو اگنور کر دیں۔ بیتی خاذیکمل، بیتی خا الف زبر خا، ذال زیر دی، بیتی خاذیکمل، تو با کو تا کے ساتھ ملانا ہے، بیتی خا، بیتی خا۔ جو مشکل پوائنٹ ہے وہی میں سمجھا رہا ہوں، دوسری جو تلاوت ہم کریں گے مشکل الفاظ مکمل کر کے اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ سے لفظ بلفظ تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا نمبر جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 ہے، 68 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، تو بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں یبین لنا، یبین نون پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں لنا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حروف یرملون کے جو قاعدے میں پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں سکھایا تھا کہ یہاں دیکھیں نون کو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ نون بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو ڈائریکٹ ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ یبین لنا نہیں ہے بلکہ یبین لنا، یا پیش یو، با یا زبر بی، یا لام، یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یا لام زیر یل، لام زبر لا، لام کو اس لیے میں نے سخت کیا کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، یل، نون الف زبر نا، یبین لنا، یا اور لام کو سخت کرنا ہے، دونوں کے اوپر تشدید ہے، اس وجہ سے نون کو بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ یبین لنا، یبین لنا،
चौथा लफ्ज़ देखें, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 73 है, 73 नंबर आयत है, और इसमें ये लफ्ज़ आसान है। ये लफ्ज़ आसान है, लेकिन इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इसको क्या गलत पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह को ये हर जगह मोटा करके पढ़ते हैं। पीछे इसका जुमला है कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, युह्यिल्ला, मैंने यिल्ला पढ़ा, लफ्ज़ अल्लाह को बिल्कुल बारीक पतला, इस रूल की वजह से कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो, कसरा, देखे यहाँ कसरा है, तो वहाँ लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ना है, पुर करके मोटा करके नहीं पढ़ना। या को हा के साथ मिलाया, फिर इस या को लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाया, युह्यिल्लाहुल मौता, हालाम पेश हुल, मौता खड़ा ज़बरता, मौता। तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ते हैं युह्यिल्लाहुल, तो मोटा नहीं करना, क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ या पर ज़ेर है, कसरा है। युह्यिल्लाहुल मौता। अगला लफ्ज़ देखें, अगला लफ्ज़ है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 98, 98 नंबर आयत में ये लफ्ज़ है। और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जिस हरफ के ऊपर तशदीद आ जाए, ये तशदीद है, उनको हमने सख्ती के साथ जमा कर पढ़ना होता है। तो यहाँ वाव, लाम, लाम, इन तीनों पर ये तशदीद है, जिसको शद भी कहा जाता है, तो इसको हमने जमा कर सख्ती के साथ पढ़ना है। अदुव्वल लिल्लाहि, अदुव्वल, अदुव्वल लिल्लाहि, दाल को वाव के साथ मिलाया, वाव को पहले लाम के साथ, पहले लाम को दूसरे लाम के साथ, तो वाव, लाम, लाम, इन तीनों को सख्ती के साथ पढ़ना है, दाल को सख्त नहीं करना। आइन ज़बर आ, दाल वाव पेश दुव, वाव लाम दो ज़बर वल, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला हाज़िर ही। अदुव्वल लिल्लाहि, अदुव्वल लिल्लाहि। यहाँ भी वो कायदा आ गया जो पीछे मैं बता चुका हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर देखें, यहाँ लाम पर जो है ये लफ्ज़ अल्लाह से पहला ये लाम इजाफ़ी है। लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में लाम नहीं होता, आप जानते हैं, ये लाम पहला लफ्ज़ है, यानी लफ्ज़ अल्लाह से पहले का है, तो इसमें ज़ेर है, तो हमने लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ना है। लिल्लाहि, लिल्लाहि। अगला लफ्ज़ देखें, ये लफ्ज़ है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 114, 114 नंबर आयत में ये लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है ये देखें, मिम्मम मना, मीम को अगली मीम के साथ मिलाया, फिर अगली मीम को इस मीम के साथ, इस नून को नहीं पढ़ना। मीम, मीम ज़ेर मिम, फिर मीम, मीम ज़बर मम, मीम ज़बर मा, मिम मम मना, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आइन ज़बर आ, मना। मीम को मीम के साथ, फिर मीम को अगली मीम के साथ, नून को नहीं पढ़ना, और दोनों मीम के ऊपर ये तशदीद है तो गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ पैदा करनी है। मीम मम मना, मीम मम मना। तो ये आज के जो है पारा नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 अलिफ लाम मीम के मुश्किल अल्फाज थे जो मेरे सामने थे। किसी को मुश्किल लगे होंगे, जो नहीं जानते पढ़ना, जो पढ़ना जानते हैं, मेरे पास बहुत सारे 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको मुश्किल नहीं लगे होंगे। बहरहाल हमने ये सारे कवर करने हैं। कल इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 2 सयक़ूलुस सुफ़हा पारे के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको ढूंढ कर उनको हम हल करने का सिलसिला जारी करेंगे, इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और आपको अगर ये समझाना अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।